19 kita melanjutkan Wal-Latiful Khabir Wal-Latif شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah paring manfaat dan barakah. Pada kesempatan ini hari yang ke-19, kita melanjutkan asrama kita. Tetap semangat, tetap dijaga niatnya, dijaga hatinya, supaya benar-benar karena Allah, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Ya, silakan dibuka Al-Qur'annya, surat Al-Hijr ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyanaha lin-nadhirin wa hafiznaha min kulli syaithanir rajim illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال
صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء
بصيرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم علمنا تأويل الكتاب. اللهم آتنا حكمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين. Makna Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'alna, dan niscaya sungguh telah menjadikan kami Allah, fis samai, di langit, burujan, pada beberapa jalan bintang. Sungguh kami Allah telah menjadikan jalan-jalannya bintang, relnya bintang di langit sana. Ada 12 jalan atau 12 rel untuk bintang-bintang di langit itu. Yaitu ada jalan yang pertama namanya Hamlun, kemudian yang kedua Thaurun, yang ketiga Jauzaun, yang keempat Saratonun, yang kelima Asadun, yang keenam Sumbulatun, yang ketujuh Mizanun, yang kedelapan Aqrabun, yang ke-9 Qausun, yang ke-10 Jadyun, yang ke-11 Dalwun, yang ke-12 Hutun. Ya, itulah nama-nama 12 jalan bintang. Jadi Hamlun, Thaurun, Jauzaun, Saratonun, Asadun, Sumbulatun, Mizanun, Aqrabun, Qausun, Jadyun, Dalwun, Hutun. Ya. Adapun bintangnya sendiri, bintang yang besar-besar itu ada 7, yaitu bintang Mirrikh, Mirrikhun yang pertama. Bintang Mirrikhun itu lewatnya adalah
Hamlun dan Aqrabun. Lewat jalan yang bernama Hamlun dan Aqrabun. Kemudian yang kedua, bintang yang bernama Zahratun. Lewat Thawrun dan Mizanun. Yang ketiga, Uthoroh. Lewat Jauza dan Sumbulah. Yang keempat, Komar, lewat Sarotonun. Kemudian Syamsun, lewatnya Asadun. Yang keenam, Mustari, lewatnya Qausun dan Hutun. Kemudian yang ketujuh, nama bintangnya Zuhalun, lewatnya Jadayun dan Dalwun. Itu. Jadi ada 7 bintang, ya masing-masing punya jalur jalan. Ada yang jalannya 2, ada yang jalannya 1. Ada bintang Mirrihun, ada bintang Zahratun, ada bintang Uthorihun, ada bintang Komarun, ada bintang Syamsun, ada Mustari, ada Zuhal. Bintang Zuhal. Wazayyannaha, dan menghiasi kami Allah pada langit, linnazirin, bagi orang-orang yang melihat. Dan kami Allah menghiasi langit itu gitu, dengan bintang-bintang tersebut untuk orang-orang yang melihat. Jadi orang-orang yang melihat pada langit, dia akan melihat hiasan di langit sana, yaitu berupa bintang-bintang yang ada di langit. Wa hafidnaha, dan menjaga kami Allah pada langit, min kulli syaitonin, dari tiap-tiap setan, rojimin, yang diranjam. Dan kami Allah menjaga langit dari setan-setan yang diranjam, yaitu dengan cara dilempar bintang. Dengan cara dilempar bintang. Jadi yang dulu setan-setan itu bisa bebas, ya. Nah sekarang, gitu, mereka sudah tidak bisa lagi, karena oleh Allah sudah dijaga. Langit itu sudah dijaga, gitu, sehingga mereka tidak bisa naik ke langit seenaknya sendiri. Ilaman, kecuali orang istaroko, yang mencuri dia as-sam'a, pada pendengaran, maksudnya mencuri kalam Allah. Fa'atba'ahu, maka mengejarhu padanya orang, apa syihabun, bintang syihab, mubinun, yang jelas. Kecuali orang yang, atau maksudnya jin atau setan yang mencuri kalam Allah, maka dia akan dikejar oleh bintang syihab, ya kan? Di keadaannya langit itu, gitu, dijaga oleh Allah dari setan-setan, dari jin-jin, sehingga mereka tidak bisa naik ke langit. Kecuali yang naik ke langit itu adalah orang yang mencuri kalam Allah. Itu pun dia akan dikejar oleh bintang syihab, sehingga juga tidak akan berhasil untuk mencuri kalam. Wal ardoh, dan pada bumi, matadnaha, membentangkan kami Allah pada bumi, wa alqaina, dan menjatuhkan kami Allah, fiha, di dalam bumi, rawasiya,
pada beberapa gunung-gunung. Wa ambatna dan menumbuhkan kami Allah. Wa ambatna dan menumbuhkan kami Allah. Fiha di dalam bumi. Min kulli syai'in dari segala sesuatu. Mauzunin yang ditimbang, yang bisa ditimbang. Nah, dan kami Allah telah membentangkan bumi. Jadi Allah telah membentangkan bumi sehingga bumi itu terbentang luas. Dan kami Allah menjatuhkan gunung-gunung di bumi, dan kami Allah menjatuhkan, atau maksudnya ya memberi gunung-gunung di bumi sehingga banyak di permukaan bumi itu bermunculan gunung-gunung ya. Dan selain itu kami Allah juga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, segala tumbuh-tumbuhan yang bisa ditimbang, seperti singkong, ya kan, ubi, padi, ya, gandum, dan lain sebagainya. Wa ja'alna dan telah menjadikan kami Allah lakum untuk kalian fiha di dalam bumi ma'ayish pada beberapa ma'isyah atau kehidupan atau penghidupan. Dan kami Allah juga menjadikan beberapa penghidupan untuk kalian di bumi. Dan di bumi ini kami Allah juga menjadikan beberapa ma'isyah untuk kalian. Seperti ya banyaknya tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan sehingga untuk kekuatan hidup ya, ada keluar tanaman padi, ada keluar tanaman apalagi singkong, ada keluar tanaman gandum, ada kurma, yang semua itu merupakan ma'isyah atau untuk kehidupan sehingga bisa menghidupi manusia, sehingga manusia bisa hidup ya kan dari tumbuh-tumbuhan itu. Waman dan orang, maksudnya dan kami Allah menjadikan orang lastum yang tidak ada kalian, lahu pada orang, iku birozikin orang-orang yang memberi rezeki. Dan kami Allah juga menjadikan orang-orang yang kalian tidak memberi rezeki. Dan kami Allah juga menjadikan untuk kalian, ya, kami Allah juga menjadikan untuk kalian ya makhluk yang kalian tidak menjadi atau memberi rezeki kepada dia, tapi Allah yang memberi rezeki. Seperti binatang, ya kan? Binatang itu makan, ya kan? Bukanlah manusia yang memberi rezeki, tapi dia makan karena diberi oleh Allah, ya. Berbagai macam hewan, ya. Ada burung yang berterbangan. Nah, itu juga untuk manusia, ya, bisa dinikmati, bisa dimakan, ya. Itu Allah yang memberi rezeki langsung, ya kan, dan lain sebagainya. Wa in min syai'in, dan tidak ada dari sesuatu, wa in min syai'in, dan tidak ada dari sesuatu,
illa kecuali indana di sisi kami Allah, khazainuhu, simpanannya syai'. Dan segala sesuatu, semuanya, ya, itu simpanannya ada di sisi kami Allah. Jadi segala sesuatu itu, gitu, simpanannya ada di sisi kami Allah. Maksudnya Allah yang memiliki. Seperti hujan, ya kan? Hujan itu, ya, hanya Allah yang bisa memberi, karena hanya ada di sisi Allah, ya kan? Jadi adanya hujan itu bisa turun karena Allah yang memberi, Allah yang menurunkan. Termasuk tumbuh-tumbuhan, ya kan? Tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup, bisa tumbuh, ya kan? Itu juga Allah yang memberi. Ya, simpanannya ada di sisi Allah sana, ya kan? Jadi Allah yang mempunyai simpanannya atau yang mempunyai kuncinya. Termasuk rezeki, ya kan? Rezeki kita, ya kan? Itu termasuk syai', ya kan? Syai' yang khazainnya ada di sisi Allah. Kunci rezeki kita itu juga ada di sisi Allah, ya kan? Dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk, pokoknya semua. Jadi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk itu kuncinya ada di tangan Allah semua. Karena semua milik Allah, ya kan? Semua ini milik Allah. Wa ma nunazziluhu, dan tidaklah menurunkan kami Allahu pada syai' illa kecuali biqadarin, dengan kira-kira, maklumin yang ditentukan, yang diketahui. Dan semua sesuatu yang kami turunkan itu sudah ada takarannya. Sudah ada takarannya. Jadi tidaklah kami Allah menurunkan sesuatu itu kecuali dengan takaran yang sudah ditentukan. Artinya semua itu sudah ada takarannya. Ada si A dengan si B, terjadi perbedaan, ya, tingkat ekonominya, itu sudah ada takarannya dari Allah, ya kan? Sudah ada takarannya. Karena, ya kan, itulah kekuasaan Allah. Allah Maha Adil, ya kan? Allah Maha Adil. Jadi semua sudah ada ketentuannya, ya kan? Kita melihat, ya kan, burung-burung yang berterbangan itu berapa ratus burung, bahkan ribuan, ya kan? Itu semua sudah ada takaran rezekinya masing-masing. Nah ini, manusia juga begitu, ya kan? Mulai dia lahir sampai dia mati itu sudah ada takaran rezekinya masing-masing. Sehingga semua itu diturunkan oleh Allah ya sesuai dengan takarannya. Sesuai dengan takarannya. Wa arsalna, dan mengutus kami Allah ar-riyaha, pada beberapa angin, lawakih, dengan mengawinkan. Dan kami Allah juga mengutus angin-angin yang mengawinkan. Angin-angin yang mengawinkan. Jadi angin-angin itu oleh Allah, ya, juga diutus untuk mengawinkan tanaman seperti kurma. Pohon kurma itu ada kurma jantan, ada kurma betina, sehingga harus dikawinkan. Nah ini biasanya dibawa oleh angin, ya kan? Bunganya ini dibawa oleh angin, diterpa angin, terus nancep kesenggol di kurma jantan, sehingga bisa mengeluarkan buah, bisa berbuah. Termasuk juga mengawinkan mendung. Jadi angin itu juga oleh Allah diutus untuk mengawinkan mendung.
Jadi mendung itu ada mendung jantan, ada mendung betina. Begitu didorong oleh mendung, akhirnya ketemu. Nah, terus kemudian fa'anzalna, maka menurunkan kami Allah minas samai, dari langit, ma'an, pada air. Setelah dikawinkan mendungnya, maka turunlah air hujan, Nah, itulah, ya kan, Allah, ya kan, itu semua Allah yang mengatur, semua Allah. Fa'asqainakumu, maka memberi minum kami Allah kum, pada kalian, pada air. Setelah air hujan itu turun, lalu kami Allah memberi minum kepada kalian dari air hujan itu. Wa ma antum, dan tidak ada kalian, lahu, pada air, iku bikhazinin, orang-orang yang menyimpan. Dan setelah air itu turun, ya ta, setelah air itu turun, maka kami Allah lah yang menyimpan air itu ke dalam bumi. Dan kalian tentu bukanlah yang menyimpan, dan bukanlah kalian yang menyimpan air tersebut. Jadi manusia itu ya hanya, ya kan, menerima rezeki dari Allah. Jadi air hujan itu diturunkan oleh Allah dari langit, turun ke bumi. Nah, setelah turun ke bumi oleh Allah disimpan di dalam bumi. Nah, kemudian setelah berada di dalam bumi oleh Allah dikeluarkan lagi dengan berbagai macam mata air, sumberan, dan lain sebagainya. Nah, itu bukan manusia yang menyimpan air di dalam bumi, itu bukan manusia, tapi Allah, ya. Jadi mulai perkawinannya mendung sampai kemudian turun ke bumi dan kemudian tersimpan di dalam bumi, itu semua adalah Allah yang melakukannya. Wa inna, dan sesungguhnya kami Allah, lanahnu, niscaya kami Allah, iku nuhyi, menghidupkan kami Allah, wa numitu, dan mematikan kami Allah, wa nahnu, dan kami Allah, iku al-warithun, orang-orang yang mewaris. Dan kami Allah adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Dan kami Allah adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Dan kami Allah zat yang mewaris. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa gitu, yang, ya kan, menciptakan semua ini adalah Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa yang menciptakan semua ini adalah Allah. Mulai menghidupkan sampai mematikan, dan sampai semua itu kembali kepada Allah lagi. Nah itu, ya. Jadi wa nahnul warithun itu bukan berarti ini ayat waris yang kemudian ada pembagian, bukan. Maksudnya semua itu akhirnya kembali lagi kepada Allah, ya kan? Semua itu akhirnya kembali lagi kepada Allah. Jadi yang menciptakan semua, yang dari tidak ada menjadi ada, yang dari mati menjadi hidup, kemudian setelah itu hidup, dan setelah hidup dimatikan, ya kan? Itu semua Allah. Setelah dia mati, semua tinggalannya dia tinggal, ya, kembali semua kepada Allah lagi, ya. Jadi akhirnya nanti semua kembali kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah Sang Pencipta, ya kan, Sang Pencipta. Tidak ada yang lain, hanya Allah Al-Khaliq, ya, Sang Pencipta. Walaqad alimna, dan niscaya sungguh telah mengetahui kami Allah, al-mustaqdimin, pada orang-orang yang mendahului. Maksudnya mendahului itu yang sudah mati duluan, sejak zaman Nabi Adam dulu. Minkum, dari kalian, walaqad alimna, dan niscaya sungguh telah mengetahui kami Allah,
al-mustakhirin, pada orang-orang yang mengakhirkan, maksudnya yang masih hidup, dan yang akan hidup sampai hari kiamat tentunya. Ya, orang-orang yang mengakhirkan maksudnya orang-orang yang masih hidup dan orang-orang yang akan hidup sampai hari kiamat. Dan kami Allah mengetahui orang-orang yang sudah mati sejak zaman Nabi Adam, ya kan? Dan kami Allah juga mengetahui orang-orang yang masih hidup, bahkan yang akan hidup nanti di hari sampai kiamat. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Allah itu sang pencipta. Semua itu milik Allah, ya kan? Semua milik Allah dan akhirnya nanti kembali kepada Allah semua. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhanmu Muhammad. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhanmu Muhammad. Huwa Allah iku yahsyuruhum, akan mengumpulkan siapa Allahum pada mereka. Dan Tuhanmu Muhammad akan mengumpulkan mereka semua. Jadi yang sudah mati sejak zaman Nabi Adam, kemudian yang masih hidup, dan yang akan hidup, ya kan, akan hidup sampai hari kiamat, itu semua nanti akan kembali kepada Allah, ya, akan kembali kepada Allah, karena Allah akan mengumpulkan mereka semua. Innahu, sesungguhnya Allah iku hakimun, maha menghukumi, alimun, lagi maha mengetahui. Allah maha menghukumi kepada hambanya, dan tidak ada hamba yang kelewatan, tidak kena hukum. Karena apa? Allah maha mengetahui, Allah maha tahu, Allah maha mengetahui, sehingga tidak ada yang kelewatan dari hukum Allah, tidak ada yang lepas dari ketentuan Allah. Pasti semua itu akan dikumpulkan oleh Allah di mahsyar sana, akan dihisap semuanya amal-amalnya. Yang baik ya akan menjumpai kebaikan, yang jelek yang ya akan menjumpai kejelekan. Yang amalannya baik ya bermanfaat untuk dirinya. Man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Yang beramal baik ya dia terima kebaikan, tentunya ya derajat yang tinggi di sisi Allah. Nah, bagi orang yang beramal jelek ya harus menerima beban sendiri, ya kan, beban dari amal perbuatannya itu, yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka. Oke, jadi kita dari ayat-ayat ini ya kita dinasihati ya, agar semakin kita menyadari dan yakin bahwa Tuhan itu hanya Allah. Jadi Tuhan itu hanya Allah. Karena Allah lah sang pencipta, Allah lah sang khalik, ya kan? Dan Allah lah sebagai ilahul awwalin wal akhirin. Tuhannya orang awal dan orang akhir yang berhak dan wajib untuk disembah, ya kan? Tidak ada yang lain. Dengan bukti-bukti yang sudah nyata, mulai dari tadi penciptaannya Allah, ya kan, bintang dan jalannya, ya kan. Nah, ini menunjukkan kekuasaan Allah, ya kan. Sampai-sampai oleh Allah langit itu dijaga sehingga tidak ada maling di langit itu, ya kan. Tidak ada pencuri kalam di langit, nggak ada. Dijaga oleh Allah. Dengan keindahan bumi dunia ini yang terbentang luas, itu Allah yang membentangkan, Allah yang menghiasi semua itu, ya kan. Di situ ada pegunungan-pegunungan yang indah, ya kan. Banyak tempat-tempat wisata, ya ini, ya kan. Kalau di daerah sini ya ada itu loh, Pantai Perigi, ya kan. Pantai di Trenggalek itu, di Watulimo itu, wah itu pegunungannya, wah keren, ya kan, keren sekali ya.
apalagi sekarang ada jalur JLS itu, jalur lintas selatan itu, wah masya Allah luar biasa indahnya, ya kan. Nah itu ya kan, kalau di sini mungkin kalau di tempat lain luweh happy maneh, lebih bagus lagi, lebih indah lagi. Nah itulah semua Allah yang membuat, ya kan. Setelah itu ya kan, Allah juga menumbuhkan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan, ya kan, yang masya Allah bisa dinikmati, bisa dimakan, ya kan, bisa ditimbang, maksudnya untuk dimakan, ya kan, bisa dikilo, ya kan, bisa dikilo. Ada, kalau orang Jawa itu ada apa namanya, entek, ya kan, apa Indonesianya entek itu ya, entik, ya kan, perhentian apa ya, macam-macam lah, ya apa namanya itu, polo pendem, ya kan, polo pendem, ya, dan berbagai macam buah-buahan yang tumbuh di bumi ini, ya kan. Nah itu semua, ya kan, menunjukkan bahwa Allah itulah adalah sang pencipta, Allah adalah ilahul awwalin wal akhirin. Kehidupan manusia dicukupi, ya kan, kehidupan manusia dicukupi, ya kan, semua sudah ditakar rezekinya, sudah dicukupi rezekinya. Nah ini dan lain sebagainya. Walaqad khalaqna, dan niscaya sungguh telah menciptakan kami Allah al-insana, pada manusia, min salsalin, dari kreweng. Apa kreweng itu ya? Kreweng itu tanah liat yang dibakar itu. Yaitu min hamain, dari tanah liat, masnunin, yang diaduk, yang diulet. Kalau bahasa Jawanya yang diulet atau yang diaduk, diadoni kayak roti. Dan sungguh-sungguh kami Allah telah menciptakan manusia dari bahan kreweng, yaitu tanah liat yang diaduk, yang diulet, gitu. Jadi bahan dasarnya ya tanah liat, ya, yang diulet sehingga sampai dikeringkan menjadi kering. Nah akhirnya jadilah sol-sol itu ya tanah liat yang kering, ya, kreweng. Nah maksudnya dari masnun yang diaduk itu ya maksudnya yang sudah basi, yang bau, yang sudah nggak enak baunya, badek, ya. Jadi kreweng yang kering, yang baunya sudah nggak enak. Wal janna, dan pada jan itu abul jin, nenek moyangnya jin. Khalaqnahu, telah menciptakan kami Allahu pada jan, min qablu, dari sebelum itu, maksudnya sebelum Nabi Adam, min naris samum, dari api yang menyala. Dan kami Allah telah menciptakan jan sebagai nenek moyangnya jin, yang kami ciptakan sebelumnya Adam, yaitu dari api yang menyala. Jadi kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah liat yang sudah berbau nggak enak, ya kan. Adapun jan diciptakan dari api. Wa'id, dan ketika itu qala, berfirman sapa rabbuka, Tuhanmu Muhammad, lil malaikati, kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku Allah, iku khaliqun, zat yang menciptakan, basyaron, pada manusia, min solsolin, dari kreweng, dari endut kering atau tanah liat yang kering, yaitu min hamain, dari tanah liat, masnunin, yang diaduk, yang sudah bau. Ketika itu Allah, Tuhanmu Muhammad, berfirman kepada malaikat, hai para malaikat,
Aku telah menciptakan manusia dari tanah liat. Aku telah menciptakan manusia dari tanah liat. Nah, fa'idha sawaituhu, maka ketika telah menyempurnakan aku Allahu pada manusia, wa nafakhtu, dan meniup aku Allah, fihi, di dalam manusia, min ruhi, dari ruhku Allah, faqa'u, maka jatuhlah kalian, maka turunlah kalian, lahu, kepada manusia, maksudnya Nabi Adam, sajidina, orang-orang yang sujud, maksudnya menghormat, sujud penghormatan. Wahai para malaikat, aku telah menciptakan manusia, yaitu Adam, dari tanah liat. Nah, ketika dia nanti telah aku sempurnakan, maksudnya sempurna bentuknya, berbentuk manusia yang sempurna, dan telah aku beri nyawa, ya kan? Telah aku beri nyawa, maka ya, turunlah untuk sujud kepadanya. Maka kalian turunlah untuk sujud kepadanya, untuk sujud penghormatan. Nah, akhirnya fasajada, maka sujud sopo al malaikatu, para malaikat, kulluhum, kesemuanya malaikat, ajma'una, semua, ajma'una, semua. Akhirnya semua malaikat bersujud kepada Nabi Adam tanpa terkecuali, illa, kecuali iblisa, iblis, kecuali iblis yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Nah, iblis ini adalah anak turunnya Jan, ya kan? Dia bukan dari golongan malaikat, tapi dari keturunannya Jan. Berarti dari golongan jin dia itu, ya kan? Yang mana, ya kan? Ketika itu dia diajak oleh malaikat untuk beribadah kepada Allah. Dia diajak oleh para malaikat, ya kan? Jadi ketika Allah memerintahkan malaikat untuk membersihkan bumi dari jin, diusir semua karena golongan jin selalu berbuat kerusakan di bumi, ya kan? Akhirnya Allah mengutus para malaikat untuk membersihkan bumi. Nah, kemudian ternyata ada jin anak-anak, ya kan? Jin anak-anak, jin yang masih kecil, yang ditemu oleh malaikat, akhirnya diajak ke langit. Diajak ke langit dan diajak beribadah bersama-sama di atas sana. Dan dia juga tertib beribadah bersama-sama malaikat bahkan sampai 2000 tahun, ya kan? 2000 tahun dia beribadah bersama malaikat. Nah, begitu Allah menciptakan Nabi Adam, ya kan? Lalu Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Termasuk di situ ya iblis itu yang diperintahkan. Nah, semua malaikat mau sujud kecuali iblis. Aba, menolak dia iblis. Ayyakuna, ada dia iblis, ma'as sajidin, bersama-sama orang-orang yang bersujud. Dia tidak mau menjadi golongannya orang-orang yang sujud. Dia nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Padahal semua malaikat sujud semua kepada Nabi Adam, kecuali iblis yang tidak mau. Allah berfirman, siapa Allah? Ya iblis, wahai iblis, malaka, apakah bagi kamu? Allah takuna, tidak ada kamu, ma'as sajidin, bersama orang-orang yang bersujud. Lalu Allah bertanya kepada iblis, wahai iblis, kenapa kamu tidak mau bersujud?
Kenapa kamu nggak mau sujud? Qala berkata siapa iblis, lam akun, tidak ada aku, li asjuda, agar bersujud aku, li basyarin, kepada manusia, khalaqtahu, yang telah menciptakan engkau Allahu pada dia manusia, min solsolin, dari kreweng, yaitu min hamain, dari tanah liat hitam, ya, masnunin, yang dicampur atau yang diaduk. Lalu iblis berkata, ya Allah, aku tidak mau bersujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah liat. Masa saya bersujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah liat? Nah itu. Bahkan dalam ayat lain itu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nah, saya aja diciptakan dari api, sedangkan dia hanya tanah liat. Masa saya disuruh sujud kepada dia? Kan ya turun saya nanti levelnya, ya Allah. Nah itu, rupanya dia sombong. Allah berfirman siapa Allah, fakhruj, maka keluarlah engkau iblis, minha, dari surga. Ya sudah, kalau gitu mulai sekarang kamu keluar dari surga sini, nggak boleh di sini. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu iblis, iku rajimun, orang yang diranjam. Kamu adalah orang yang diranjam, maksudnya orang yang dijauhkan dari rahmat. Mulai sekarang kamu harus keluar dari surga, dan kamu orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Ya. Yang dimaksud surga di sini ya bukan surga jaza, bukan surga yang akan ditempati besok, ya. Pokoknya waktu itu surganya di situ. Wa inna alaika, dan sesungguhnya berat atas kamu iblis, opo al-la'nata, laknat, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Dan mulai sekarang kamu mendapatkan laknat sampai hari kiamat. Kamu menerima beban berat laknatku sampai hari kiamat nanti. Jadi iblis itu dilaknati Allah sampai hari kiamat. Qala berkata sapa iblis, Rabbi, wahai Tuhanku, fa'anzirni, maka menunggulah engkau Allah ni kepadaku, berilah aku kesempatan hidup, ila yaumi yub'atsun, sampai harinya dibangkitkan mereka, sampai kiamat maksudnya. Lalu iblis berkata, ya Allah, kalau begitu saya minta kesempatan hidup, ya Allah, berilah saya hidup seterusnya sampai hari kiamat. Qala berfirman siapa Allah, fa innaka, maka sesungguhnya kamu iblis, iku minal munzorin, dari golongannya orang-orang yang diberi kesempatan atau diberi waktu, atau yang ditunggu. Minal munzorin, dari golongannya orang-orang yang ditunggu, maksudnya diberi kesempatan. Sampai kapan? Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai harinya waktu yang ditentukan, yaitu hari kiamat. Sampai hari yang sudah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat. Ya sudah, kalau gitu kamu tak beri kesempatan hidup sampai hari kiamat nanti. Qala berkata siapa iblis, Rabbi, wahai Tuhanku, bima awaitani, karena telah menyesatkan engkau Allah ni kepadaku, la uzayyinanna, niscaya akan menghias-hiasi sungguh aku iblis, lahum, pada mereka,
mereka manusia fil ardi di bumi. Wala uwiyannahum dan niscaya akan menyesatkan sungguh aku hum pada mereka ajma'in kesemuanya. Illa ibadaka kecuali hamba engkau minhum dari mereka manusia al-mukhlasin orang-orang yang dimurnikan. Lalu iblis berkata, ya Allah, karena engkau telah menjadikan saya orang yang sesat, karena engkau telah menjadikan saya orang yang sesat, maka saya akan menghiasi, gitu, menghias-hiasi kepada manusia di bumi ini. Artinya, ya kan, sesuatu yang haram menjadi baik, kelihatan baik, ya bukan menjadi ya, kelihatan baik. Sesuatu yang haram menjadi kelihatan baik. Orang melanggar terasa nikmat, ya kan? Terasa nikmat, ya kan? Orang maksiat terasa nikmat. Nah, itulah hiasan dari iblis sebenarnya, ya kan? Orang maksiat terasa nikmat, ya kan? Itu akan saya hiasi seperti itu ya Allah. Dan saya akan menyesatkan semua manusia. Mereka semua akan aku sesatkan ya Allah. Kecuali hamba-hambamu yang dimurnikan. Yang benar-benar orang-orang yang murni beribadah kepada engkau. Nah itu. Qala berfirman siapa Allah? Hadza ini agama Islam. Iku siratun jalan. Alayya atasku Allah mustaqimun yang lurus. Lalu Allah berfirman, agama Islam ini adalah jalan yang lurus yang bisa datang di hadapanku, yang bisa mendatangkan di hadapan saya Allah, di hadapan kami Allah. Ketahuilah, gitu, bahwa Islam ini adalah jalan yang lurus, gitu, bagiku Allah, di sisiku Allah. Inna ibadi sesungguhnya hamba-hambaku Allah, laisa tidak ada laka bagimu iblis, alaihim atas mereka apa sultanun kekuasaan, illa man kecuali orang ittaba'aka yang mengikuti dia orang kepadamu iblis, yaitu minal ghawin dari orang-orang yang sesat, orang-orang yang durhaka. Sesungguhnya kamu iblis tidak bisa menguasai hamba-hambaku. Sesungguhnya kamu iblis tidak punya kekuasaan untuk menggoda hamba-hambaku, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat, orang-orang yang durhaka. Itu istirahat. Alhamdulillah, istirahat sejenak. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari mana itu? Yang cewek? Enggak, yang emas dulu ceweknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah paling manfaat dan barakah. Kita lanjutkan materi kita pada ayat 43 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna jahannama, dan sesungguhnya neraka jahannam, iku la mau'iduhum, niscaya tempat janji mereka. Ajma'ina, kesemuanya, mereka iblis dan pengikutnya, yaitu orang-orang kafir. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu merupakan tempat yang sudah dijanjikan untuk mereka semua, yaitu iblis dan pasukan-pasukan atau pengikut-pengikutnya. Laha, bagi neraka jahanam, sab'atu abwabin, 7 beberapa pintu. Jadi neraka jahanam itu ada 7 pintu. Likulli babin, bagi tiap-tiap pintu, minhum, dari mereka penghuni, juz'un, bagian, maqsumun, yang sudah dibagi. Jadi neraka itu ada 7 pintu, yang mana
Untuk tiap-tiap pintu, ya kan, itu sudah ada pembagian masing-masing penduduknya atau penghuninya, dari orang-orang kafir, dari iblis dan pengikut-pengikutnya. Ada babun lil Yahud, ada babun lil Nasara, babun lil Sabiin, babun lil Majusi, babun lil musyrikin, babun lil munafikin, babun lil tauhid. Ya ini. Jadi ada pintu itu untuk orang Yahudi yang pertama. Yang kedua pintu untuk orang-orang Nasrani. Yang ketiga pintu untuk orang-orang Majusi. Ya. Kemudian pintu untuk orang Sabiin. Kemudian pintu untuk orang-orang musyrik. Ya. Yang keenam pintu untuk orang-orang munafik. Yang ketujuh pintu untuk orang-orang ahli tauhid. Ya. Jadi orang-orang ahli tauhid yang melakukan dosa besar. Jadi dia ini gitu, banyak melakukan dosa, tapi dia masih mentauhidkan kepada Allah. Ini masih ada kesempatan untuk bisa keluar dari neraka. Innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, iku fi jannatin, di dalam beberapa surga, wa uyunin, dan beberapa mata air. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ditempatkan di surga-surga, di beberapa surga dan beberapa mata air, karena di surga itu ya kan nanti di bawahnya akan mengalir berbagai macam sungai, beberapa sungai dan mata air. Udkhuluha, masuklah kalian orang-orang yang bertakwa pada surga, bisalamin, dengan selamat, aminina, orang-orang yang aman. Masuklah kalian semua ke dalam surga dengan selamat dan aman. Wa naza'na, dan menghilangkan kami Allah, mencabut, ma, pada apa-apa, fi suturihim, di dalam hati mereka. Bayane min ghilin, dari rasa dendam. Ikhwanan, dengan menyaudara. Ala sururin, di atas beberapa kursi. Mutaqabilina, dengan orang-orang yang berhadap-hadapan. Dan di dalam surga kami Allah mencabut atau menghilangkan rasa iri, rasa dendam mereka, sehingga mereka menjadi saudara, duduk bersama di atas kursi malas sambil berhadap-hadapan, dengan berhadap-hadapan santai. La yamassuhum, tidak menimpa hum, pada mereka, fiha, di dalam surga, opo nasabun, lelah. Wa mahum, dan tidak ada mereka minha, dari surga, bimukhrojin, orang-orang yang dikeluarkan. Di dalam surga mereka tidak kenal lelah, tidak mengalami capek, dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga karena kholidina fiha abada. Jadi itulah itu nikmat yang akan diberikan untuk atau kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga, masuk dengan selamat, dengan aman, ya toh. Semua rasa dendam, rasa iri, semua oleh Allah dihilangkan. Semua akan menjadi saudara, santai-santai, duduk-duduk di kursi dengan berhadap-hadapan. Nabi menceritakan engkau Muhammad
ibadi pada hamba-hambaku, bahwa anni sesungguhnya aku Allah, ana aku Allah iku al-ghafur maha mengampuni, ar-rahim lagi maha menyayangi. Ceritakan kepada hamba-hambaku wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku wahai Muhammad, bahwa aku Allah adalah zat yang maha mengampuni lagi maha menyayangi. Dan ceritakan pula bahwa wa anna azabi, dan sesungguhnya siksaanku Allah, huwa siksaan iku al-azabu siksaan, al-alimu yang menyakitkan. Dan sampaikan pula kepada hamba-hambaku bahwa siksaanku adalah siksaan yang menyakitkan. Nah, ini diceritakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku bahwa aku Allah adalah zat yang maha mengampuni lagi maha penyayang. Aku Allah juga zat, dan ceritakan bahwa siksaanku adalah siksaan yang menyakitkan. Artinya, ya kan, kalau orang itu mau bertobat, pasti oleh Allah diampuni dosanya, pasti oleh Allah disayangi. Dan ketika orang itu tetap kafir, tidak mau bertobat, maka oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka, disiksa dengan siksaan yang menyakitkan. Kalau di dalam hadis itu Nabi bersabda, "Lau ya'lamu al-abdu qadra afwillah lama tawarra'a min haramin." Jadi seandainya seorang hamba itu tahu pada tingkat ampunannya Allah, pada besarnya ampunan Allah, pasti hamba itu tidak akan menjadi orang yang mutawarik dari keharaman. Pasti orang itu akan senang melanggar ketika orang itu tahu pada tingkat ampunan Allah. Dan jika hamba itu tahu pada tingkat siksaan Allah, seandainya hamba itu mengetahui pada besarnya siksaan Allah, maka pasti dia akan merusak dirinya sendiri karena takut pada siksa, saking ngerinya siksaan. Nah ini, jadi di sini maksudnya adalah bahwa orang yang iman akan diampuni dosanya, diberi ampunan yang sangat luar biasa, akan diberi balasan yang sangat luar biasa, yaitu surga. Dan orang yang kafir pasti akan disiksa dengan siksaan yang juga luar biasa, yaitu neraka. Nah ini. Wa nabihum, dan menceritakanlah engkau Muhammad hum pada mereka, orang-orang kafir Mekah, an dhaifi Ibrahim, tentang tamu Nabi Ibrahim. Dan ceritakanlah kepada kaummu Muhammad, kepada orang-orang kafir Mekah, tentang kedatangannya tamu-tamu Nabi Ibrahim, yaitu 12 malaikat. Ketika itu dakhalu, masuk mereka, para tamu, alaihi, atas Nabi Ibrahim. Ketika itu mereka masuk ke rumah Nabi Ibrahim. Faqalu, maka berkata mereka para tamu, salaman. Ya, assalamualaikum. Qala, menjawab siapa Nabi Ibrahim? Inna minkum wajilun. Qala, berkata siapa Nabi Ibrahim, inna, sesungguhnya kami, minkum, dari kalian, iku wajilun, orang-orang yang takut. Wah, siapa kalian ini? Kok ngeri sekali? Kami takut ini. Kok tahu-tahu ada di sini, ya kan? Qalu, berkata mereka para tamu, la taujal. Jangan takut kamu. Udah, jangan takut. Inna, sesungguhnya kami iku nubasyiruka, memberi kabar gembira kami kepadamu Ibrahim,
Bigulamin dengan anak alimin yang pintar, yaitu Ishak. Jangan takut wahai Ibrahim, kami datang kemari ini memberi kabar gembira kepada kamu, yaitu kamu akan punya anak yang pinter. Nah ini sama dengan surat Hud ayat 81, ya kan. Udah nggak usah takut, gitu. Karena waktu itu kan ceritanya setelah Nabi Ibrahim menyembelih pedet itu kan, anak sapi dimasak, wah ini tamu saya pasti senang, ya kan. Tamunya pasti senang. Ya. Begitu disuguhkan ternyata nggak ada yang makan, akhirnya jadi takut Nabi Ibrahim. Wah, saya takut ini, siapa sih kalian ini? Ya kan, udah nggak usah takut. Ini kami datang ke sini memberi kabar gembira kepada kamu, yaitu kamu akan punya anak yang pinter. Dari ibu siapa itu? Ibu Sarah. Qala berkata sapa Nabi Ibrahim, Abasyartumuni, apakah memberi kabar gembira kalian nih kepadaku Ibrahim? Ala atas anmasania, menimpa kepadaku opo al-kibaru tua. Waktu itu Nabi Ibrahim berumur 112. Fabima, maka karena apa tubasyirun, memberi kabar gembira kalian? Lalu Nabi Ibrahim berkata, apakah kalian memberi kabar gembira kepada saya bahwa saya akan punya anak, sedangkan saya ini sudah tua? Saya sudah sangat tua loh mas. Kenapa kalian memberi kabar gembira hal ini? Umur saya sudah 112. Nah, waktu itu sudah 112 umurnya Nabi Ibrahim. Lalu berkata mereka, para tamu, basyarnaka bil haqqi. Basyarnaka, memberi kabar gembira kami kepada engkau Ibrahim bil haqqi, dengan hak. Fala takun, maka jangan ada kamu Ibrahim minal qanitin, dari golongannya orang-orang yang putus asa. Lalu para malaikat itu mengatakan, kami memberi kabar gembira kepada kamu, ini hak Ibrahim, ini kabar gembira yang hak, yang sungguhan, maka kamu jangan putus asa, jangan merasa, aduh sudah tua loh saya ini, sudah ngelempet, ya kan, ya. Nah, itu sudah ngelempet, ya kan, sudah tua, masa saya mau punya anak, ya. Jadi seakan Nabi Ibrahim itu sudah nggak siap, ya kan, nggak siap dari kabar gembira itu, ya. Makanya malaikat mengatakan, udah ini kabar gembira yang hak, maka kamu nggak usah putus asa. Qala berkata sapa Nabi Ibrahim, waman, dan tidak ada yaqnatu, yang putus asa, min rahmati rabbihi, dari rahmat Tuhannya, sapa illadhdallun, kecuali orang-orang yang sesat. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, yang putus asa dari rahmat Allah itu hanyalah orang-orang yang sesat. Enggak, saya enggak putus asa. Nggih, saya terima kabar gembira ini dengan senang hati. Saya enggak putus asa, karena yang putus asa itu orang yang sesat, yang keliru, orang yang salah. Qala berkata siapa Nabi Ibrahim, fama, maka apakah khotobukum, perkara kalian, maksudnya tujuan kalian, ayyuhal mursalun, wahai orang-orang yang diutus. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada para malaikat. Nah, setelah dari sini, lalu apa tujuan panjenengan, wahai para malaikat yang diutus? Sak mantune saking mriki mengke, jenengan-jenengan iki badhe teng pundi, Pak? Enten napa malih, Pak? Nah, itu pertanyaan Nabi Ibrahim. Qalu, berkata mereka, para malaikat,
Inna sesungguhnya kami iku ursilna diutus kami ila qaumin pada kaum mujrimina orang-orang yang berdosa. Lalu para malaikat mengatakan, kami diutus untuk mendatangi orang-orang yang berdosa, menyiksa kepada orang-orang yang berdosa, yaitu kaum Lut, kaumnya Nabi Lut. Illa ala Lutin, kecuali keluarganya Nabi Lut, kecuali keluarga Nabi Lut yang akan kami selamatkan. Inna sesungguhnya kami para malaikat iku lamunajjuhum, niscaya orang-orang yang menyelamatkan hum pada mereka keluarga Lut ajma'ina kesemuanya. Jadi para malaikat mengatakan, kami ini diutus oleh Allah untuk menyiksa kepada kaum-kaum yang berdosa, kepada orang-orang yang berdosa, yaitu kaumnya Lut yang tidak mau iman. Kecuali keluarganya Lut beserta pengikutnya yang iman, mereka akan kami selamatkan semua. Illam ro'atahu, kecuali istrinya Lut, yaitu yang bernama Wa'ilah. Qaddarna, telah mengqaddar kami Allah, innaha sesungguhnya istrinya Lut iku laminal ghabirin, niscaya dari golongannya orang-orang yang tertinggal. Maksudnya tertinggal di dalam siksa. Semua Lut dan pengikutnya beserta keluarganya yang iman akan kami selamatkan, kecuali istrinya, yaitu Wa'ilah. Karena kami Allah telah mengqaddar istri itu menjadi golongannya orang-orang yang tertinggal di dalam siksaan, sehingga tidak ikut keluar dari siksa bersama-sama Lut dan keluarganya yang iman. Falamma ja'a, maka ketika telah datang ala Lutin pada keluarganya Lut sopo al-mursalun, orang-orang yang diutus, yaitu 12 malaikat tadi. Ketika para utusan, yaitu 12 malaikat, itu datang pada keluarga Nabi Lut, qala maka berkata sopo Nabi Lut, qala maka berkata sopo Nabi Lut, innakum sesungguhnya kalian orang-orang yang datang ini, yaitu para utusan 12 malaikat maksudnya, iku kaum mungkaruna, yang diingkari, maksudnya tidak dikenal. Lalu Lut bertanya kepada para tamu, maaf ini para tamu, rupa-rupanya ini kami belum kenal dengan kalian, ini kok wajah-wajah baru ya, jenengan semua ini kelihatannya gak dikenal ini. Dari mana ini tamu-tamu ini? Qalu, berkata mereka para malaikat, bal bahkan ji'naka, datang kami para malaikat kepadamu Lut, bima dengan membawa apa-apa, maksudnya siksa, kanu yang telah ada mereka orang-orang kafir atau kaum kafir, fihi di dalam ma siksa, iku yam taruna, sama ragu-ragu mereka,
yamtarun, sama ragu-ragu mereka. Lalu para malaikat itu mengatakan atau menjawab kepada pertanyaan Nabi Lut, kami ini datang kepada engkau Lut dengan membawa siksaan yang selama ini diragukan oleh kaum kamu. Jadi kami ini adalah utusan Allah, intinya begitu. Kami ini adalah utusan Allah yang diutus untuk datang kemari dengan membawa siksaan yang mereka ragukan, yang mereka tidak percaya, yang kaum kamu tidak percaya. Wa atainaka, dan datang kami kepada engkau Lut bil haqqi, dengan hak, dan kami datang kepadamu ini dengan hak. Ini beneran ini. Kami ini adalah para utusan, ini beneran ini. Wa inna, dan sesungguhnya kami ikula shadiqun, niscaya orang-orang yang sungguh. Ini sungguh-sungguh ya, kami ini adalah orang yang sungguh, yang beneran ya. Ini bukan penipuan ini beneran ini. Jadi datangnya kami ke sini ini hak, dan kami adalah orang-orang yang jujur ini, ngomong apa adanya. Orang yang jujur, orang yang sungguh. Nah, untuk itu wahai Lut, fa'asri, maka berjalanlah kamu, fa'asri, maka berjalanlah kamu, bi ahlika, dengan keluarga kamu. Maksudnya ya pengikut yang iman itu. Keluarga dan pengikut yang iman, orang-orang iman yang mengikuti Nabi Lut. Bikitain, dengan potongan, maksudnya di waktu, minal laili, dari malam. Jadi kami datang kepadamu ini dengan hak wahai Lut. Dan kami beneran ini, kami adalah orang-orang yang sungguh, bukan penipuan ini nggak menipu, bener ini, kami malaikat ini yang diutus oleh Allah. Nah untuk itu, gitu, ntar malam, ya pergilah, ya, bersama pengikutmu, bersama orang-orang iman, bersama keluargamu, keluarlah dari daerah sini, tinggalkan daerah ini, yaitu daerah Sadum, ya, desa Sadum. Nanti malam, ya, tinggalkan daerah ini, pergilah dari sini. Wattabi, dan mengikutilah engkau Lut, wattabi, dan mengikutilah engkau Lut, adbarahum, pada belakang mereka keluarga. Maksudnya, dan kamu supaya berjalan di posisi yang paling belakang, ya kan? Dan kamu nanti kalau perjalanan malam bersama keluarga kamu supaya berjalan di posisi yang paling belakang. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya liyakuna ahfadzulahum, agar lebih bisa menjaga kepada keluarga. Ya kan? Jadi seorang pemimpin itu ya seperti itu, ya kan? Ya. Oleh Allah diperintahkan agar Nabi Lut nanti ketika perjalanan itu berada di barisan paling belakang, atau di paling belakang sendirilah dari rombongan itu, bukan barisan ya kayak perang aja. Di rombongan itu nanti Nabi Lut paling belakang, ya. Tujuannya agar lebih bisa mengawasi, ya, jamaahnya, mana yang belum berangkat, mana yang masih berhenti, kan ketahuan. Wala yaltafid, dan jangan menoleh, minkum, dari kalian, sopo ahadun, seseorang, dan jangan sampai ada satu orang yang menoleh ke belakang, ya, jangan sampai ada satu orang yang menoleh ke belakang. Maksudnya apa? Jadi maksudnya ketika nanti kalian mendengar suara petir, ya, yang menyambar kaum kamu, jangan sampai ada yang menoleh, ya, kepada kaum yang kena sambaran petir itu. Jadi ketika nanti mereka disiksa, ya kan, dan kalian mendengar suara siksaan itu, suara petir itu, ya kan, maka jangan sampai menoleh melihat
suara itu, melihat petir itu. Pokoknya tinggalkan saja. Tinggalkan saja di dalam siksaan. Wamdu, dan teruslah kalian haitsu tu'marun, di mana diperintahkan kalian, dan teruslah untuk menjalankan perintah. Perintahnya kon ninggal pergi sana, ya sudah, pergi saja. Jangan tolah-toleh. Ya. Yaitu diperintahkan untuk pergi menuju Syam waktu itu. Diperintahkan untuk pergi menuju Syam. Wa qadaina, dan memberi kami Allah, maksudnya memberi wahyu, ilaihi, kepada Lut, dzalikal amra, pada demikian itu perkara, maksudnya perkara siksa, annadabiroha ulai, sesungguhnya belakangnya demikian itu kaum, sesungguhnya belakangnya demikian itu kaum, iku maqtu'un, diputus, musbihina, dengan orang yang pagi-pagian. Nah, kemudian kami Allah memberi wahyu kepada Nabi, kepada Lut, ya kan, bahwa siksaan mereka kaum itu akan aku berikan di saat mereka pagi-pagian. Jadi kami Allah memberi wahyu kepada Lut bahwa siksaan yang aku berikan kepada mereka itu akan aku berikan di waktu pagi atau di saat mereka sedang pagi-pagi. Dan kalau sudah begitu berarti maqtu' ya haula'i annadabiru haula'i maqtu'un. Maqtu'un itu diputus, maksudnya diputus itu ya sudah habis diputus anak turunnya, disiksa anak turunnya. Berarti sudah nggak ada keturunan lagi. Ya, intinya disiksa semua, intinya disiksa semua. Jadi annadabiru haula'i maqtu'un musbihin, sesungguhnya belakangnya mereka itu diputus di waktu pagi-pagi. Artinya mereka akan disiksa semua di waktu mereka sedang pagi-pagi. Jadi artinya ya sampai ya kan cindil abang sampai anak-anaknya semua disiksa. Jadi mereka semua diputus keturunannya, artinya semua disiksa sampai anak-anaknya ya, di waktu pagi, sehingga nggak ada keturunan. Wajah, dan datang sopo ahlul Madinah, penduduk Madinah, penduduk kota, yastabshirun, dengan bersenang-senang. Dan penduduk kota, orang-orang laki-laki kota, orang-orang laki-lakinya kota, itu melihat bahwa di rumahnya Nabi Lut itu ada tamu-tamu yang cakep-cakep. Jadi orang-orang laki-laki kota melihat bahwa di rumahnya Nabi Lut itu ada tamu-tamu yang cakep-cakep. Dan kemudian mereka datang ke situ, datang ke rumahnya Nabi Lut. Ini berarti ceritanya kembali lagi. Qala, berkata sapa Nabi Lut. Qala, berkata sapa Nabi Lut. Innaha ulai, sesungguhnya mereka itu iku dhaifi, tamuku. Mereka ini adalah tamu-tamu saya. Fala tafdhuni,
maka jangan melehake itu ya, mempermalukan kalian nih kepadaku, membuat kejelekan atau berbuat jelek atau bikin malu ya. Fala tafdhahuni, maka jangan bikin malu kalian nih kepadaku. Kalau bahasa Jawanya ya ojo melehake sira kabeh ni ing ingsun. Terus Nabi Lut berkata, mereka ini tamu-tamu saya, jangan kalian ganggu. Jangan kalian ganggu, bikin malu saja kalian ini. Nah itu. Jadi Nabi Lut berkata kepada orang-orang kota yang datang itu tadi, yang mau menggoda pada tamu-tamu Nabi Lut, yaitu para malaikat tadi. Wattaku, dan takutlah kalian Allah pada Allah. Wala tukhzuni, dan jangan merendahkan atau menghina kalian nih kepadaku. Takutlah kepada Allah, janganlah kalian merendahkan saya. Kalau sampai kalian mengganggu tamu-tamu saya, ini berarti kalian menghina saya ini, merendahkan saya ini. Qalu, berkata mereka kaum, awalam nanhaka, apakah belum melarang kami? Apakah belum melarang kami kepadamu, Lut, anil alamin, dari seluruh alam? Maksudnya, Lut, bukankah kami telah melarang kamu untuk atau agar kamu tidak menerima tamu siapapun? Nah, gitu ya. Jadi kaumnya itu mengatakan, bukankah kami telah melarang kamu untuk menerima tamu siapapun? Kan sudah saya larang kamu. Jangan sampai kamu menerima tamu satu orang pun di alam ini. Gitu. Dari seluruh alam ini. Wis pokoknya sapa ae aja mbok tampa lek nek tamu rene aja oleh. Kan bukannya sudah saya ingatkan seperti itu, bahwa kamu tidak boleh menerima tamu siapapun dia. Kenapa kamu masih mendatangkan tamu-tamu ini? Apalagi orangnya cakep-cakep ini. Wala, berkata sapa Nabi Lut, haulai banati. Haulai, mereka itu atau mereka ini, iku banati, anak-anak perempuanku. In kuntum, jika ada kalian, iku fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Lalu Nabi Lut berkata, ini loh anak-anak perempuan saya ini loh, silahkan kalian ya, ambil kalau memang kalian melakukan. Ini loh anak-anak saya aja yang perempuan-perempuan ini, gitu. Silahkan ya, untuk dinikahi. Jangan datang ke sesama laki-laki, nggak boleh itu. La amruka niscaya, atau la amruka, demi umurmu Muhammad. La amruka, demi umurmu Muhammad. Innahum, sesungguhnya mereka kaum Lut, iku lafi sakrotihim, niscaya di dalam mabuk mereka. Ya'mahuna, sama bingung mereka. Demi umurmu Muhammad, sesungguhnya mereka kaum Lut itu bingung dalam mabuknya. Mereka mabuk
sehingga mereka menjadi bingung, sehingga mereka tidak bisa keluar dari kesesatan, ya. Jadi karena mereka dalam keadaan mabuk, ya, sehingga mereka tidak bisa keluar dari kesesatan, mereka menjadi bingung. Itulah kaum Lut yang tidak mau iman itu. Akhirnya fa'akhodathum, maka menimpahum pada mereka opo as-sayhatu, petir, musyrikin di waktu pagi. Musyrikina, orang-orang yang pagi-pagian, maksudnya di waktu pagi. Akhirnya mereka kena siksa, yaitu disambar petir di saat mereka pagi-pagi. Faja'alna, maka menjadikan kami Allah maka menjadikan kami Allah aliyaha, pada atasnya bumi, dijadikan safilaha, pada bawahnya bumi. Nah, kemudian ya, bawahnya bumi kami jadikan di atasnya bumi, artinya buminya dibalik, ya. Jadi oleh Allah disiksa, setelah dikasih petir itu lalu buminya dibalik, ya kan, diangkat dulu terus dibalik, blek beler, ya kan. Wa amtorna, dan menghujani kami Allah alaihim, atas mereka kaum Lut, hijaratan, pada batu, min sijilin, dari kereweng. Dan kami Allah menghujani kepada mereka dengan batu-batu kereweng. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam demikian itu cerita tentang Lut, la ayatin, niscaya menjadi beberapa ayat, lil mutawassimin, bagi orang-orang yang meneliti atau bagi orang-orang yang berpikir. Nah, sesungguhnya kisah tentang kaum Lut yang disiksa itu pasti menjadi ayat bagi orang-orang yang mau berpikir. Ya, tentunya ya orang-orang iman. Wa innaha, dan sesungguhnya bumi Satum, desa Satum, iku labi sabilin, niscaya jalan, mukimin, yang tetap, dan sesungguhnya desa Satum itu menjadi jalan seterusnya. Jalan tetap maksudnya jalan seterusnya, yaitu jalan antara Mekah sampai ke Syam. Jadi orang Mekah yang mau ke Syam itu selalu melewati daerah itu, melewati daerah Satum, ya kan. Jadi memang di pinggir di pinggir desanya itu ada jalan rayanya, jalan raya. Jadi sekarang ini kan jadi laut ya, jadi laut mati itu. Jadi nah di sekitaran situ memang ada jalan raya. Ya. Jadi untuk dilewati di pinggirnya desa itu, pinggirnya laut mati. Jadi sampai sekarang ya jadi jalan pinggirnya itu. Jadi kalau orang mau ke Syam, dari Mekah ke Syam atau Syam ke Mekah selalu lewat situ.
lewat desa Sadum itu, kampung Sadum itu, yang sekarang jadi Laut Mati itu. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam demikian itu, cerita tentang kaum Lut, la ayatan, niscaya menjadi ayat, lil mukminin, bagi orang-orang iman. Sesungguhnya kisah tentang kaum Lut yang disiksa oleh Allah itu pasti menjadi ayat bagi orang-orang yang beriman. Ya, kalau orang iman ya pasti menambahkan iman dia. Dia selalu berpikir, selalu berangan-angan untuk memikirkan ayat-ayat Allah, sehingga semakin lama ya semakin tambah keimanannya, semakin tambah ketakwaannya kepada Allah. Itulah orang iman. Termasuk setelah mengkaji ayat yang menceritakan tentang siksa, tentang kaum Lot yang disiksa oleh Allah, disambar petir, kemudian dihujani kereweng, setelah itu dibalik buminya. Ini bagi orang iman jadi ayat. Sehingga setiap kali mau melakukan pelanggaran, nggak jadi kalau orang iman. Karena apa? Dia selalu ingat ayat Allah. Wah, saya nanti kalau maksiat, ya kalau selamat. Ya kan? Kalau mau maksiat terus ternyata setelah di tengah kemaksiatan saya, ya kan, ada gempa, ya kan, ada gempa, ya semua ya berantakan, ya kalau selamat, ya kalau disiksa di situ ya sudah habis semua, jadi matinya mati konyol, sehingga tidak jadi maksiat. Itulah jadi ayat bagi orang iman, ya jadi ayat bagi orang iman, sehingga selalu bertafakur, selalu ya mengoreksi dirinya, ya kan, sudah seberapa amalan saya untuk ya menuju surga ini, sudah pantas apa belum, saya ini sudah iman apa masih setengah-setengah, ya kan. Nah inilah, ya kan, itu kalau orang iman, ya. Nah kita juga begitu, dinasehati melalui ayat-ayat Allah ini, mulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini semua adalah mau'izah, peringatan dari Allah, nasihat dari Allah untuk kita semua. Berbagai macam kisah ceritanya orang iman yang akhirnya hidupnya barokah, berbagai macam cerita kisah orang kafir yang akhirnya mendapat siksa, cerita-cerita orang dulu, ya kan, yang sombong bagaimana ujungnya, yang tawadhu, yang khusyuk, yang ibadah, yang iman bagaimana ujungnya. Nah itulah nasihat, ya kan. Wa in kana, wa in, dan bahwasannya, kana telah ada sopo ashabul aikah, orang-orang yang mempunyai gerumbul, ya, mereka itu penyembah semak, ya, mereka menyembah semak. Gerumbul itu maksudnya pepohonan, ya, jadi pepohonan, ya, ya pepohonan, ya, al-aikah, ya, al-aikah itu suatu tempat, ya, suatu tempat yang ya berada di dekat matian, ya. Jadi aikah itu suatu tempat, ya, yang berada di dekat matian, bukan matiun, ya, matian, ya, matian. Nah, sesungguhnya orang-orang ya yang mempunyai semak, yaitu penyembah semak pepohonan, ikulal zalimin, niscaya orang-orang yang berbuat aniaya, ya, tempat mereka itu di dekatnya tempatnya Nabi Syuaib, ya kan. Jadi di dekat Madian situ lah, Nabi Syuaib itu berada di Madian, ya kan. Jadi Madian dengan Aikah ini memang dua kampung, beda kampung. Jadi Madian sudah satu kampung sendiri, lah Aikah sudah satu kampung sendiri. Jadi memang dua desa kalau sekarang, ya. Ya, dua desa. Jadi ada desa Madian, ada desa Aikah. Lah di Aikah, di desa Aikah ini orang-orangnya adalah penyembah semak, ya. Penyembah semak, ya, penyembah pepohonan,
Ya, pohon yang di situ ada pohon sak gerombol gitu, ya kan? Itu disembah, ya kan? Mungkin kalau di sini ya orang yang menyembah apa? Pohon beringin, ya kan? Yang besar yang sudah ratusan tahun umurnya terus disembah, ya kan? Setiap malam Jumat dikasih apa namanya nasi goreng apa-apa suruh makan, ya kan? Tuhannya digorengkan nasi, ya kan? Kasih ayam, ya kan? Wah, setelah pagi malam itu dikasih, nanti pagi dilihat sudah habis apa masih utuh ya, habis banget, padahal dimakan orang. Nah ini itulah desa Aikah, ya kan, itu penyembah semak. Nah di sebelahnya adalah desa Matiyan, yaitu desanya Nabi Syuaib. Nah desa Aikah adalah orang-orang yang berbuat aniaya. Apa aniayanya mereka? Yaitu mereka menyekutukan kepada Allah, gitu. Menyekutukan kepada Allah, termasuk apa perbuatan aniayanya, memutus jalan, ya, memutus jalan, mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Nah, itu perbuatan mereka orang-orang Aikah. Karena mereka nggak mau menerima nasihatnya Nabi Syuaib, akhirnya fantaqomna, maka menyiksa kami Allah, minhum, dari mereka. Akhirnya mereka kami siksa. Wa innahuma, dan sesungguhnya keduanya maksudnya dua desa itu, dua desa maksudnya desanya Nabi Lot dan desanya Nabi Syuaib, iku labi imamin, niscaya menjadi jalan, mubinin, yang jelas. Dan sesungguhnya dua desa itu, yaitu desanya Nabi Lot dan desanya Nabi Syuaib, ya, dan Nabi Syuaib ya desa Aikah itu maksudnya, desa sebelahnya Nabi Syuaib dengan desanya kaum Lot, itu sekarang menjadi jalan yang tetap, ya, jalan yang jelas, maksudnya jadi jalan raya, ya. Jadi sekarang untuk jalan raya, jadi pasti melewati situ. Oke, alhamdulillah, jazakumullah khairah. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Demikian, ya, yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah paring kepada kita semua sehat waras, umur panjang, barokah, rezeki yang banyak, yang melimpah, yang halal, yang barokah. Demikian, jazakumullah khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان